So we have started discussing this chapter sound engineering, and last lecture we have completed few points, that is definition of acoustics, then acoustics of building or architectural acoustics. After that, in detail we have discussed the basic requirements for acoustically good hall. So most of the students have prepared also, they have told almost all basic requirements perfectly. Then next point is reverberation definition. Then what is meant by time of reverberation? So I think up to these two definitions we have concluded. Is it right? Yes or no? Yes, sir. This Sabin's formula we have not discussed yet. Yes, sir. No discuss. Okay. So now we start these points today. So listen carefully. So according to this Sabin, the time of reverberation depends upon some factors like size of hall, then loudness of the sound, and kind of music or sound for which hall is to be used. So we write this reverberation time as capital T is equal to 0.165 V divided by summation AS, which is equal to 0.165 V divided by capital A, where this V is volume of hall in meter cube, then small a is absorption coefficient, S is area of reflecting surface in square meter, and this summation AS is nothing but capital A, which is total absorption of hall. So let us try to understand this. तर जसं मी म्हटलं की हा जो चॅप्टर आहे तर डिस्क्रिप्टिव्ह आहे, यामध्ये हा फॉर्म्युला आहे आपल्याला सॅबिन्स फॉर्म्युला, आणि त्याच्याशी रिलेटेड न्यूमेरिकल आपण डिस्कस करणार आहोत. तर हा कशाशी रिलेटेड आहे? सो इट इज रिलेटेड टू टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन. म्हणजे आपण टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन आहे त्याच्याशी रिलेटेड हा पॉइंट आहे, तो आपण कसं काढतो. तर कॅपिटल टी इज नथिंग बट टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन, which is equal to 0.165 कॉन्स्टंट. ऑफकोर्स व्ही इज नथिंग बट व्हॉल्यूम, त्या हॉलचा व्हॉल्यूम आपण कन्सिडर करतो, डिवायडेड बाय समेशन एस. आता यामध्ये कुठले कुठले पॉइंट आहेत? एक आहे स्मॉल ए, तो आहे ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट, आणि एस म्हणजे काय तर एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन स्क्वेअर मीटर. आणि त्या दोन्हीला कंबाईनड आपण काय म्हणतो, तर टोटल ऍब्सॉर्प्शन ऑफ हॉल, दॅट इज समेशन एस इज नथिंग बट कॅपिटल ए. तर हे पॅरामीटर्स यूज करून आपण काय करतो, तर हे इक्वेशन यूज करून टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन आपण डिटरमाइन करतो. व्हॉट इज मीन बाय ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट, दॅट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट. तर या फिगर मध्ये सुद्धा तुम्ही बघू शकताय की वेगवेगळ्या पार्ट्स मधून जे साऊंड वेव्हज रिफ्लेक्ट होतात, तर ते त्या ऑडियन्स पर्यंत पोहोचत असतात. डायरेक्ट साऊंड फ्रॉम द सोर्स अँड रिफ्लेक्टेड साऊंड फ्रॉम द डिफरंट पार्ट्स ऑफ द हॉल. दिस इज अनदर फिगर टू इंडिकेट द सेम थिंग. नाउ दॅट स्मॉल a is nothing but absorption coefficient. तर तो काय आपण चेक करूया. The coefficient of absorption of material is defined as the ratio of the sound energy absorbed by the surface to that of the total incident sound energy on the surface. That is, absorption coefficient is simply nothing but ratio of, in numerator, what is there, sound energy absorbed by the surface divided by total sound energy incident on the surface. तर हा रेशो म्हणजे काय, तर तो जो सरफेस आहे की ज्याच्यातनं रिफ्लेक्शन किंवा ऍब्सॉर्प्शन होतं, तर त्यावर टोटल साऊंड एनर्जी किती इन्सिडेंट झाली आणि त्यातली किती ऍब्सॉर्ब झाली, तर याचा जो रेशो आहे तर त्यालाच आपण म्हणतो ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट. सो लेट अस कंप्लीट दिस पॅराग्राफ अँड देन वी डिस्कस. As all sound waves falling on an open window pass through easily, it can be assumed that an open window behaves as perfect absorber of sound, and hence the standard of absorption is taken as the unit area of an open window as a standard unit of absorption. So what is the unit? The absorption coefficient is measured in open window unit and it is written as capital OWU or 7. आता हा नेमका काय प्रकार आहे, तर नेचर मध्ये बघितलं तर 100% ऍब्सॉर्बिंग असं मटेरियल कुठलं नाहीये. तुम्हाला ऍब्सॉर्प्शन आणि रिफ्लेक्शन मिळणार
मग आपण काय केलं तर ऍझ्युम केले. काय ऍझ्युम केले तर एक ओपन विंडो जी आहे म्हणजे फक्त फ्रेम, त्याच्यामध्ये मटेरियल कुठलं नाही, ग्लास नाही, फायबर नाही, मायका नाही, काही नाही. तर ती जी ओपन विंडो आहे तर तिलाच आपण काय म्हणतो तर एक स्टँडर्ड कन्सिडर करतो की जी ओपन विंडो परफेक्ट ऍब्सॉर्बर म्हणून ऍक्ट होते. ऍक्च्युली ते ऍब्सॉर्बर म्हणून ऍक्ट होत नाही, तर त्यातनं साऊंड एनर्जी जशी आली तशी पास होते, पण आपण त्याला काय अज्युम करतोय, कन्सिडर्ड ॲज द परफेक्ट ऍब्सॉर्बर. सो इट इज नथिंग बट युनिट फॉर this absorption coefficient. Okay, so I have drawn something to show you. So I can't draw here perfectly. I'm taking lecture from home. तर इथं can you see this figure? Yes, sir. Okay, so left side indicates open window or only frame. जर लेफ्ट साइडला तुम्ही बघितलं तर फक्त फ्रेम आहे, वुडन फ्रेम कन्सिडर करा तुम्ही. आणि जर आपण त्यातनं साऊंड एनर्जी पास केली तर काय होणार, तर ती ऍज इट इज पास होणार. तर ऍक्च्युली ती 100% पास होती, पण आपण त्याला अज्युम करतोय की 100% ऍब्सॉर्प्शन. तेच जर राईट साइडला तुम्ही फिगर बघितली आणि त्या वुडन फ्रेम मध्ये आपण जर ग्लास मटेरियल किंवा फायबर किंवा बाकीचं मटेरियल जर त्याच्यामध्ये यूज केलं तर त्यावेळेस काय होतं, तर इट गेट्स पार्टली ऍब्सॉर्ब्ड अँड पार्टली रिफ्लेक्टेड. तर ही जी लेफ्ट साइड आहे त्यालाच आपण काय म्हणतो, स्टँडर्ड युनिट, दॅट इज ओपन विंडो युनिट. ओके, सो द नेम ऑफ द सायंटिस्ट इज सॅबिन. तर त्या ओपन विंडो युनिटला आपण सॅबिन असं सुद्धा कन्सिडर करतो. सो दिस फॅक्टर वी आर युझिंग इन द सॅबिन्स फॉर्म्युला, that is small a absorption coefficient. So V is volume, A is absorption coefficient, S is area, and this capital is total absorption. So is it clear to you? Shall we proceed? Yes, sir. Okay. Now a big point we have to discuss today, that is factors affecting the architectural acoustics and their remedies. मीन्स व्हॉट, तर असे कुठले फॅक्टर्स आहेत की जे आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्सशी रिलेटेड निगडीत आहेत, इम्पॉर्टंट आहेत, अँड दे रिमेडीज म्हणजे काय, तर त्याच्यावरचे उपाय काय आहेत, तर ते आपण बघणार आहोत. तर त्याच्यासाठी आपल्या जे बेसिक रिक्वायरमेंट्स आहेत ते आपल्याला परफेक्ट पाहिजेत, चांगल्या पद्धतीने माहिती पाहिजेत. ठीक आहे, तर पहिली रिक्वायरमेंट काय आपली, तर लाऊड आणि क्लिअर पाहिजे आवाज आणि एकोज जनरेट नाही झाले पाहिजेत. त्या स्पीच किंवा म्युझिकची क्वालिटी आहे तर ती ऍज इट इज राहिली पाहिजे, अनचेंज्ड. त्यानंतर सिलेबल जे म्युझिकल नोट्स आहेत तर ते ओव्हरलॅपिंग झालं नाही पाहिजे. देन नेक्स्ट, टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन हा ऑप्टिमम पाहिजे, जास्त नकोय आणि कमी नकोय. तो जर जास्त किंवा कमी झाला तर काय होतं ते आता आपण डिस्कस करणार आहोत. रिव्हर्बरेशन टाइम किती पाहिजे, 1 to 2 सेकंड म्युझिकसाठी, 0.5 to 1 सेकंड स्पीचसाठी. त्यानंतर कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे साऊंड एनर्जीचं तर ते एका पर्टिक्युलर पार्टमध्ये झालं नाही पाहिजे, तर ते आपण अवॉइड करतो. त्यानंतर साऊंड प्रूफ तो हॉल किंवा ऑडिटोरियम पाहिजे, त्याच्या बाउंड्रीज आहेत तर त्या साऊंड प्रूफ पाहिजेत. कशासाठी, तर बाहेरून येणारा जो नॉईज आहे तर तो आपण स्टॉप करू शकू किंवा मिनिमाइज करू शकू. त्यानंतर इक्वेलॉन इफेक्ट जनरेट झाला ना पाहिजे, म्हणजे सिरीज ऑफ एकोज किंवा मल्टिपल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रेग्युलर स्ट्रक्चर लाईक पिलर्स, स्टेप्स एटसेट्रा, तर ते अवॉइड करायचे. आणि रेझोनन्स तयार नाही झाला पाहिजे. ओरिजिनल आणि रिफ्लेक्टेड साऊंड इंटरफिअर जिथं होतो तिथं रेझोनन्स तयार होतो. सो वी हॅव टू अवॉइड दिस फॅक्टर्स. तर ह्या गोष्टी का सांगालो मी परत, तर या सगळ्या आता आपल्या पुढच्या मोठ्या पॉईंटशी लिंक आहेत डायरेक्टली. सो यू कॅन लिंक दिस थिंग्स वेन वी आर डिस्कसिंग. So now we start discussing the points, factors affecting the architectural acoustics and their remedies. So first paragraph is, I read, by acoustically good hall, we mean that in which every syllable or musical note reaches an audible level of loudness at every point of the hall and quickly dies always to make room free for the next syllable or group of notes. याचा अर्थ काय, तर जेव्हा आपण अकॉस्टिकली गुड हॉल म्हणतो तर त्यामध्ये ह्या ज्या म्युझिकल नोट्स आहेत त्याला आपण सिलेबल म्हणतो, तर त्या ऑडिबल लेवल पर्यंत म्हणजे लाऊडनेस चांगल्या पद्धतीनं हॉलच्या प्रत्येक पॉइंटला पोहोचला पाहिजे. अँड क्विकली डाईज ऑलवेज, याचा अर्थ काय, क्विकली डाईज ऑलवेज म्हणजे काय, तर तो परत तिथं घुमत राहायला नाही पाहिजे किंवा मल्टिपल रिफ्लेक्शन जास्त नकोय, तिथले तिथंच त्या म्युझिकल नोट्स आहेत तर त्या स्टॉप होऊन पुढचे जे म्युझिकल नोट्स आहेत तर त्या कॅरी फॉरवर्ड झाल्या पाहिजेत. दॅट इज टू मेक रूम फ्री फॉर द नेक्स्ट सिलेबल ऑर ग्रुप ऑफ नोट्स.
तर यासाठी हे फॅक्टर्स आहेत. सो फर्स्ट फॅक्टर इज reverberation. So I read it. In a hall, if the reverberation is large, there is overlapping of successive sound, which results in a loss of clarity in hearing. However, if the reverberation is very small, the loudness is inadequate. So there is a correction. It is very small. S is missing. Reverberation is very small. The loudness is inadequate. Thus, the time of reverberation for a hall should neither too large nor too small. The preferred value of the time of reverberation is called the optimum reverberation time. तर हे आपण चेक करूया आता. तर इन ए हॉल म्हणजे हॉलमध्ये इफ द रिव्हर्बरेशन इज लार्ज, समजा टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन जास्त असेल तर काय होतं, देर इज अ ओव्हरलॅपिंग ऑफ सक्सेसिव्ह साऊंड विच रिझल्ट्स इन लॉस ऑफ क्लॅरिटी इन हिअरिंग. म्हणजे आवाज असतो तो मोठा असतो पण क्लिअर नसतो, क्लॅरिटी मिसिंग असते. हाऊ एव्हर इफ द रिव्हर्बरेशन इज व्हेरी स्मॉल, जर टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन खूप कमी असेल तर काय होतं, द लाउडनेस इज इनएडिक्वेट. लाउडनेस हा सफिशियंट नसतो. म्हणजे काय, तर स्मॉल असेल तर क्लॅरिटी असते पण शेवटपर्यंत आवाज जात नाही. म्हणून काय केलं पाहिजे आपण, दस द टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन फॉर ए हॉल शुड नायदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल. सो इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम रिव्हर्बरेशन टाइम. त्याची जी प्रेफर्ड व्हॅल्यू त्याला आपण काय म्हणतो, ऑप्टिमम रिव्हर्बरेशन टाइम. आता हे आपल्याला लक्षात आलं, पण याच्यावरचे उपाय काय. समजा त्या हॉलमध्ये असे प्रॉब्लेम्स असतील तर आपण काय केलं पाहिजे. तर मागच्या वेळेस आपण ही फिगर बघितली की जर आपण वॉलला कव्हर केलं ऍब्सॉर्बंट मटेरियलनं किंवा अशा काही गोष्टी जे ऍब्सॉर्ब करतात साऊंड वेव्स, तर काय होतं, तर लेफ्ट साइड मध्ये बघू शकताय की वॉल्स पासून रिफ्लेक्ट होऊन जो ब्लॅक पर्सन आहे, ब्लॅक कलर आपण जो दिलेला आहे, तर त्याच्यापर्यंत इकडचा आवाज पोहोचतोय फोनवर बोलतानाचा. पण इकडे जर ऍब्सॉर्बंट मटेरियल किंवा जर त्या वॉलला आपण कव्हर केलं कशानं, तर तिथे तो ऍब्सॉर्ब होतोय. ओके, सो दॅट इज एक्झाम्पल ऑफ ऍब्सॉर्प्शन. त्यानंतर हे पिक्चर आपण पुढच्या पॉईंटसाठी डिस्कस करूया. हे मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स आपण टुवर्ड्स ऑडियन्स कशी पाठवू शकतो ते इथं दाखवलेलं आहे. सो व्हॉट आर रिमेडीज. आपण हे रिव्हर्बरेशन आहे ते कसं ऍडजस्ट करू शकतो टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशनला. द रिव्हर्बरेशन कॅन बी कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग फॅक्टर्स. फर्स्ट, बाय प्रोव्हाइडिंग विंडोज अँड व्हेंटिलेटर्स which can be opened and closed to make the optimum time of reverberation. तर आपण आधी पण डिस्कस केलंय की बंद खोली किंवा हॉल मध्ये तुम्ही आवाज क्रिएट करा, काय होतंय चेक करा. त्यानंतर विंडो आणि व्हेंटिलेटर्स म्हणजे विंडोज जर असतील ते ओपन करून बघा, तर त्यात फरक पडतो. सो हिअर वी कॅन ओपन अँड क्लोज द विंडोज अँड व्हेंटिलेटर्स टू adjust the optimum time of reverberation. Then decorating the walls by picture and maps. आपण त्या वॉलला कव्हर करू शकतो मॅप्स अँड पिक्चर्स ना, किंवा युझिंग हेवी कर्टन्स विथ फोल्ड्स. पडदे आपण वापरू शकतो त्याला कव्हर करायचं असलं जर रिफ्लेक्शन जास्त असेल तर. हॅव्हिंग फुल कॅपॅसिटी ऑफ ऑडियन्स. जर ऑडियन्स असेल त्या हॉलमध्ये तर ते सुद्धा. ह्युमन बॉडी इज ऑल्सो ऍब्सॉर्बर ऑफ साऊंड, इट अफेक्ट्स. बाय कव्हरिंग फ्लोअर विथ कार्पेट. फ्लोअर मुळे जास्त रिफ्लेक्शन असेल तर आपण त्याला कार्पेटनं कव्हर करू शकतो. बाय प्रोव्हाइडिंग अकॉस्टिक स्टाईल्स, म्हणजे आपण अकॉस्टिक टाइल्स पण वापरू शकतो. ठीक आहे, तर हे त्याच्यावरचे उपाय आहेत. देन नेक्स्ट इज द पॉइंट ऍडिक्वेट लाउडनेस, म्हणजे सफिशियंट लाउडनेस. म्हणजे काय की जर रिव्हर्बरेशन टाइम स्मॉल असेल तर क्लॅरिटी आहे पण शेवटपर्यंत आवाज जात नाही. मग त्याच्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, तर हा पॉइंट आपण डिस्कस करूया. विथ लार्ज ऍब्सॉर्प्शन द टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन विल बी स्मॉलर, which will minimize the chances of confusion. Hence, sufficient loudness in every portion of the hall is an important factor for satisfactory hearing. The loudness can be maintained at a desired level by. तर याचा अर्थ काय आपण बघूया. विथ लार्ज ऍब्सॉर्प्शन म्हणजे काय, जर जास्त ऍब्सॉर्प्शन झालं साऊंडचं तर काय होतं, द टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन विल बी स्मॉलर. रिव्हर्बरेशन टाइम काय असणार, स्मॉल असणार. विच विल मिनिमाइज द चान्सेस ऑफ कन्फ्युजन, म्हणजे कन्फ्युजिंग साऊंड आपल्याला येणार नाही पण तो आवाज शेवटपर्यंत जाणार नाही. तर त्यासाठी काय केलं पाहिजे, हेन्स सफिशियंट लाउडनेस इन एव्हरी पोर्शन ऑफ द हॉल इज अन इम्पॉर्टंट फॅक्टर फॉर सॅटिस्फॅक्टरी हिअरिंग. तर सफिशियंट लाउडनेस किंवा ऍडिक्वेट लाउडनेस आपल्याला मेंटेन करावं लागेल
द लाउडनेस कॅन बी मेंटेन्ड ऍट अ डिझायर्ड लेवल बाय. तर हे मेंटेन करण्यासाठी काय काय केलं पाहिजे, तर खाली ऑप्शन्स आहेत हे. युजिंग लार्ज साऊंडिंग बोर्ड्स बिहाइंड द स्पीकर अँड फेसिंग द ऑडियन्स. म्हणजे आपण बोर्ड्स यूज करू शकतो. कसले, तर पॉलिश्ड वुडन रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, की जे काय करतात, तर स्पीकरच्या बॅक साइडला जो साऊंड आहे तर तो रिफ्लेक्ट करतात फेसिंग द ऑडियन्स. द नेक्स्ट, लार्ज पॉलिश्ड वुडन रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस इमिजिएटली अबाव द स्पीकर. जसं मागच्या बाजूला आपण ठेवतोय तसं त्या स्पीकरच्या वरच्या सुद्धा बाजूला हे आपण इन्सर्ट करू शकतो. त्यानंतर लो सेलिंग आर ऑल्सो युजफुल इन रिफ्लेक्टिंग द साऊंड एनर्जी टुवर्ड्स द ऑडियन्स. लो सिलिंग म्हणजे काय, तर इनर रूफ म्हणजे आतला जो पोर्शन आहे हॉलचा, तर तो जर हाईट कमी असेल तर त्याच्यामुळे सुद्धा साऊंड एनर्जी रिफ्लेक्ट होते. बाय प्रोव्हाइडिंग ऍडिशनल साऊंड एनर्जी युजिंग मोर नंबर ऑफ स्पीकर्स. बेस्ट पर्याय काय, तर लास्टच्या साईडला आपण जर साऊंड बॉक्स ठेवले तर ते चांगल्या पद्धतीने येईल. तर लोअर सिलिंग ही फिगर तुम्ही बघू शकताय. सॉरी, इथं आता हाय सिलिंग आहे. हाय सिलिंग असल्यावर यांनी काय केलं, आपल्याला तर आता हाईट कमी करता येत नाही, म्हणून त्यांनी असे इथं काय केलंय, रिफ्लेक्टर्स जे आहेत तर ते इथं वरच्या बाजूला ठेवलेले आहेत. ज्याच्यामुळे काय होतं, तर ते जे साऊंड वेव्हज आहेत ते वर थडकून परत रिफ्लेक्ट होण्यापेक्षा इथल्या इथेच काय होतात, रिफ्लेक्ट होऊन ऑडियन्स कडे ते येतात. कॅन यू सी दिस फिगर? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तर आता हा दुसरा पॉइंट आपला संपलेला आहे. मी एक फिगर ड्रॉ केलेली, कारण का सध्या ड्रॉ करू शकत नाही परफेक्टली. ही दिसते का तुम्हाला फिगर? Yes, Yes, sir. sir. ठीक आहे. तर इथं मगाशी मी जसं सांगितलं की अकॉस्टिक टाईल्स, तर हा ऑडिटोरियम कन्सिडर करा एक, आणि इथं आपण अशा अकॉस्टिक टाईल्स आहेत तर त्या लावलेल्या असतात. ठीक आहे, या अकॉस्टिक टाईल्स आपण यूज करतो. त्यानंतर आता जसं मी सांगितलं की स्पीकर जो आहे, म्हणजे इथं आपण जो सिम्बॉल काढलाय, तर डायरेक्ट साऊंड जो आहे तर तो ऑडियन्सला जातोच. पण बॅक साइडला जर आपण रिफ्लेक्टिंग सरफेस ठेवला तर बॅक साइडनं ती साऊंड एनर्जी परत फ्रंट साइडला रिफ्लेक्ट होते. त्यानंतर त्याच्या वर जर ते रिफ्लेक्टिंग सरफेस ठेवले तर काय होतं, तर वरची जी साऊंड एनर्जी ती पण रिफ्लेक्ट केली जाते टुवर्ड्स द ऑडियन्स. आणि आपण साऊंड बॉक्स जो आहे तर तो साऊंड बॉक्स पण काय करू शकतो, तर लास्टला हा साऊंड बॉक्स आपण ठेवू शकतो आणि त्याच्यामुळं आपल्याला सफिशियंट लाउडनेस किंवा ॲडिक्वेट लाउडनेस आहे तर तो मिळतो. ओके, सो नाव we move towards the next point. 2 points we have covered. First is related to reverberation, म्हणजे आपली चौथी रिक्वायरमेंट, टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन नायदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल एटसेट्रा. हा लाउडनेस म्हणजे आपली फर्स्ट रिक्वायरमेंट. साऊंड हर्ड मस्ट बी सफिशियंटली लाऊड अँड क्लिअर इन एव्हरी पार्ट ऑफ द हॉल. तर याच्यासाठी आपण हे केलं. त्यानंतर हा आपला पाचवी रिक्वायरमेंट आहे, म्हणजे काय, तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ साऊंड. सो लेट अस डिस्कस दिस. फोकसिंग ड्यू टू walls and ceilings. If there are focusing surfaces like concave, spherical, cylindrical or parabolic etc. on the walls or ceiling or the floor of the hall, they produce concentration of the sound into particular region, while in some other parts no sound reaches at all. Thus, there will be non-uniformity in the distribution of sound energy in the hall. For uniform distribution of sound energy in the hall, what are the remedies that we check? आता यात आपण काय म्हटलंय, इफ देर आर फोकसिंग सर्फेसेस, जर स्फेरिकल, कॉन्केव्ह, पॅराबोलिक असे सर्फेसेस असतील, वॉल्स मध्ये असेल, सिलिंग किंवा फ्लोअरवर असतील हॉलच्या, तर काय होतं, दे प्रोड्यूस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ साऊंड इन टू पर्टिक्युलर रिजन. एका पर्टिक्युलर रिजन मध्ये कॉन्सन्ट्रेट होती साऊंड एनर्जी आणि युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन मिसिंग होतं. while in some other parts no sound reaches at all. काही पार्ट्स मध्ये आपल्याला साऊंड मिळत नाही. thus there will be non-uniformity in the distribution of sound energy in the hall. तर नॉन युनिफॉर्मिटी येते त्या साऊंड एनर्जीच्या डिस्ट्रीब्युशन मध्ये. सो फॉर युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन ऑफ साऊंड इन द हॉल, तर युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन येण्यासाठी काय केलं पाहिजे? सो नेक्स्ट आहे रिमेडीज. रिमेडीज म्हणजे त्याच्यावरचे उपाय. फर्स्ट, देर शुड बी नो कर्व्हड सर्फेसेस.
म्हणजे कर्वड सर्फेसेस आहेत तर ते नसले पाहिजेत. इफ सच सर्फेसेस आर प्रेझेंट, समजा ते जर असले, दे शुड बी कव्हर्ड विथ ऍब्सॉर्बंट मटेरियल, तर त्याला ऍब्सॉर्बंट मटेरियलनं आपण कव्हर केलं पाहिजे. नेक्स्ट, अरेंज स्पीकर ऍट द फोकस ऑफ पॅराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस. समजा पॅराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस आहे, कुठली तरी डिझाईन चुकून अशी तयार झाली की ज्याच्यामुळे तिथे साऊंड एनर्जी कॉन्सन्ट्रेट होते, तर आपण काय करू शकतो, तर एक साऊंड बॉक्स त्याच्या सेंटरला ठेवू शकतो. त्याच्यामुळे काय होईल, दिस विल हेल्पफुल टू रिफ्लेक्ट बीम ऑफ साऊंड इन द हॉल. म्हणजे त्याच्यामुळं काय होतं, तर ती जी आहे तर ती रिफ्लेक्शन त्या पॅराबोलिक सरफेस पासून ऑडियन्स कडे आपण काय करू शकतो, तर पाठवू शकतो. ओके, सॉरी. सो नेक्स्ट इज एको इकेलॉन इफेक्ट अँड सिटिंग अरेंजमेंट. तर मगाची फिगर आपण रेफरन्स म्हणून घेऊ शकतो. तर इथे तुम्ही बघू शकताय की हा पॅराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस मी दाखवलाय, राईट बॉटम, यू सी युअर राईट बॉटम. तर हा जो पॅराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस आहे त्याच्या सेंटरला आपण साऊंड बॉक्स ठेवला तर काय होतं, तर तीच साऊंड एनर्जी रिफ्लेक्ट बॅक होते त्या पॅराबोलिक मुळे टुवर्ड्स द ऑडियन्स. सो वी कॅन सेंड that sound energy towards the audience. Then next slide gives us the information about three terms: echoes, echelon effect, and sitting arrangement. So what is meant by echoes? An echo is heard when the original and reflected sound waves coming from the same source reach the listener with time interval of about 1/10 second. It should be avoided as far as possible by absorption. So echoes can be avoided by covering long distant walls with curtains or absorbent material, covering high ceiling with absorbent material. तर इथं एको म्हणजे जे प्रतिध्वनी तयार होतात, तर लॉंग डिस्टंट वॉल्स असतील किंवा हाय सिलिंग 17 मीटरचं जर चुकून कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तर आपल्याला तिथं हे एकोज ऐकू येतात. तर हे कसे अवॉइड करायचे, तर या ज्या लॉंग डिस्टंट वॉल्स आहेत किंवा हाय सिलिंग, तर त्याला आपण ऍब्सॉर्बंट मटेरियल किंवा कर्टन्स ना कव्हर करू शकतो. Then next, echelon effect. A set of pillars or any regular spacing of reflected surfaces may produce a musical note due to regular succession of the echoes of the original sound to the listener. So due to this, confusing sound gets created. So this can be avoided by covering steps with carpet and avoid pillars in the hall. आता इकेलॉन इफेक्ट म्हणजे काय, तर आपण बघितलं की इथं काय म्हटलंय, ए सेट ऑफ पिलर्स म्हणजे खांब आहेत, त्याचा एक सेट जर घेतला, और एनी रेग्युलर स्पेसिंग किंवा असं कुठलंही गॅप असलेलं स्ट्रक्चर आहे की ज्याचा पॅटर्न सेम आहे आणि गॅप पण सेम आहे, तर त्याच्यामुळे काय होतं, स्पेसिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड सर्फेसेस, ऑफकोर्स ते रिफ्लेक्टेड सर्फेसेस पाहिजेत, मे प्रोड्यूस, तर असे काय तयार करतात, म्युझिकल नोट तयार करतात. कशामुळं, ड्यू टू रेग्युलर सक्सेशन ऑफ द एकोज, म्हणजे सिरीज ऑफ एकोज मी म्हणतो प्रत्येक वेळेस, ऑफ द ओरिजिनल साऊंड पासून जे हे मल्टिपल रिफ्लेक्शन तयार झालेत, तर त्याच्यामुळे हा इकेलॉन इफेक्ट तयार होतो. सो ड्यू टू दिस ओरिजिनल साऊंड गेट्स डिस्टॉर्टेड. तर हे आपण कसं अवॉइड करू शकतो, सो कव्हरिंग स्टेप्स विथ कार्पेट, जर स्टेप्स मुळे होत असेल तर त्याला आपण कार्पेटनं कव्हर करू शकतो. अँड अवॉइड पिलर्स इन द हॉल. आता हे कधी शक्य आहे, तर बिफोर कन्स्ट्रक्शन किंवा ड्युरिंग कन्स्ट्रक्शन जर शक्य असेल तर. नाहीतर तुम्ही म्हणाल की आहे त्या हॉल मधले जर खांब काढून टाकले तर चालतील का, सो इट इज नॉट ट्रू. Avoid pillars in the hall, so it is before construction or planning of construction, and if pillars are there, so we can use absorbent material to cover that. Okay, so in our case we can take help of figure. So here I have shown this type of structure, so you can consider these are three pillars and original sound gets reflected and combined together to form the echelon effect. Is it clear? Yes, sir. ओके, अँड नेक्स्ट पॉइंट आय विल ऍड, दॅट इज सिटिंग अरेंजमेंट. आता इथं बघू शकताय, तर तुम्ही थिएटरमध्ये जेव्हा बघितलं असेल किंवा मोठ्या ऑडिटोरियम मध्ये, तर हे जे मी स्ट्रक्चर दाखवले स्टेजच्या समोर, तर हे आहे ग्रॅज्युअल एलिव्हेटेड स्ट्रक्चर. म्हणजे इथे तुम्ही बघू शकता की सिटिंग अरेंजमेंट थिएटरमध्ये किंवा ऑडिटोरियम मध्ये कशी असते, तर जसं जसं आपण वर जाऊ किंवा स्टेज पासून लांब जाऊ तसं तसं हाईट वाढत जाते.
तर याच्या मागं रिझन काय तर विजिबिलिटी पण आहे की आपण चांगल्या पद्धतीने बघू शकतो, आपल्या पुढे बसलेला तो आपल्याला डिस्टर्ब करणार नाही, ते पण आहे. प्लस युनिफॉर्म ऍब्सॉर्प्शन ऑफ साऊंड एनर्जी बाय द ह्युमन बॉडी, बिकॉज आवर ह्युमन बॉडी is also absorber, so we can use this sitting arrangement, which is the next point. So sitting arrangement, seats must be gradually elevated to take care of absorption of sound energy by human body. Seats must be gradually elevated म्हणजे काय केलं पाहिजे तर त्याची हाईट स्लाइटली वाढवत गेली पाहिजे. कशासाठी तर absorption of sound energy or uniform absorption of sound energy. Okay, so these are the points. Now we go to the next one, that is last two. It is related to echelon effect we have discussed. Then next is sixth requirement, the boundaries of the hall should be sufficiently soundproof to exclude extraneous noise. And the last one is our last requirement, there should be no resonance within the building. तर ही आपण पहिल्यांदा बघू extraneous noise शी related. So extraneous noise and sound insulation. In a good hall, no noise should reach from outside. Noise may be defined as unwanted sound such as outside noise. So different types of outside noises are there: street traffic, then hammering, drilling, operating machinery, moving of furniture, electrical generator, etc. So this extraneous noise can be avoided by, so what are the remedies? Avoiding openings for pipes and ventilators. So we have to avoid the openings for these pipes, ventilators. Then allotting suitable locations for door and windows. We have to select the perfect location for door and windows so that they can create minimum disturbance because of outside noise. Using heavy glasses to doors and windows. So quality of the material by which we are fabricating the doors and windows, that should be maintained at good level. Then insulating machines like refrigerators, lift, typewriters, projectors inside the building if lift is there. Due to that also this noise is created. Constructing small soundproof cabin for machine and office staff. So if in the hall or inside that building, if that staffs or employees are working, so for them we have to construct a soundproof cabin. तर पहिल्यांदा हे समजून घ्या की नॉइज म्हणजे काय तर अनवॉन्टेड साऊंड, वी आर नॉट इंटरेस्टेड बट वी हॅव टू लिसन, दॅट इज कॉल्ड एज नॉइज किंवा गोंगाट. सो एक्स्ट्रॉनियस नॉइज म्हणजे काय तर आउटसाइड नॉइज, मग याच्यात समजा कन्स्ट्रक्शन साईटच्या जवळ असलं आपण, त्यानंतर रोड साईडच्या जवळ असेल आपण, किंवा एखादं मोठं जनरेटर आहे त्याच्या जवळपास असेल, तर त्याच्यामुळे हे सगळे तयार होतात. स्ट्रीट ट्रॅफिक, हॅमरिंग, ड्रिलिंग, ऑपरेटिंग मशिनरी, मूव्हिंग ऑफ फर्निचर एटसेट्रा, बिकॉज ऑफ दॅट दिस नॉइज इज क्रिएटेड. तर हे आपण कसे अवॉइड करू शकतो, तर ओपनिंग्स ज्या आहेत तर त्या ओपनिंग्स आहेत तर त्या कमी असल्या पाहिजेत किंवा नसल्या पाहिजेत. कशासाठी? पाईप्स आणि व्हेंटिलेटरसाठी. तर तुम्ही बघू शकता जे साऊंड प्रूफ हॉल असतात त्याच्यामध्ये व्हेंटिलेटर्स नसतात. व्हेंटिलेटर म्हणजे काय तर वरच्या बाजूला आपण हवा खेळती राहण्यासाठी गॅप ठेवलेले असतात, त्याला आपण व्हेंटिलेटर्स म्हणतो. तर मोस्ट ऑफ द थिएटर किंवा ऑडिटोरियम मध्ये एक्झॉस्ट फॅन ठेवतो आपण. कशासाठी? तर व्हेंटिलेशनसाठी. देन नेक्स्ट, अलॉटिंग सुटेबल लोकेशन्स फॉर डोअर्स अँड विंडोज. दरवाजे आणि खिडक्यासाठीचे लोकेशन डिसाइड केले पाहिजेत, कुठं असावेत. त्यानंतर त्याची क्वालिटी जी आहे डोअर्स विंडोजच्या ग्लासेसची तर ती चांगली असावी. आणि जे लिफ्ट्स किंवा प्रोजेक्टर्स असतील किंवा एम्प्लॉय असतील त्यांच्यासाठी साऊंड प्रूफ केबिन आपण ठेवू शकतो. देन लास्ट वन, फ्रीडम फ्रॉम रेझोनन्स. So due to the interference between original sound and reflected sound, the original sound is distorted. Thus, the intensity of the notes is entirely different from the original one. So this can be avoided by using absorbing material on reflecting surfaces. तर याच्यामध्ये काय होतं तर ओरिजिनल आणि रिफ्लेक्टेड साऊंड मुळे जो इंटरफरन्स होतो त्यातनं जो रेझोनन्स तयार होतो त्यामुळं तो तेवढा पोर्शन आहे तर तिथे डिस्टॉर्टेड साऊंड म्हणजे काय तर कन्फ्युजिंग किंवा ओरिजिनल क्वालिटी राहत नाही त्या साऊंडची. आणि
त्यामुळं या रेझोनन्समुळे आपल्याला तसं होतं. सो वी हॅव टू stop or minimize that resonance process. So thus the intensity of the notes is entirely different from the original one. So it is different than the original quality. So this can be avoided by आपण याला कसं avoid करू शकतो? Using absorbing material on reflecting surfaces. Absorbing material आपण reflecting surface ला वापरून हे करू शकतो. Okay. So this is the last point for our first part, that is acoustics. So here we have completed our first part of sound engineering. Sound engineering मध्ये पहिला पार्ट होता acoustics, दुसरा आपल्याला स्टार्ट करायचा आहे तो आहे अल्ट्रासोनिक. सो वी जस्ट रिवाइज दीज पॉइंट्स. सर हा, तुम्ही हे नोट्स टीचिंग एरियाला नाहीत का दिले सर हे पीपीटी? ही पीपीटी मी टेलिग्रामला अपलोड केली ना ऑलरेडी. तुम्ही टेलिग्राम बघा, ते टीचिंग डायरी जे आहे ना त्याच्यामध्ये फक्त तुम्ही असाइनमेंट आणि एक्सपेरिमेंटचे लिंक एवढेच फक्त बघा. जे मी तुम्हाला टेलिग्रामला अपलोड करतो ना, सो दॅट यू कन्सिडर ॲज अ फायनल. ओके ओके सर. हा, ते अपलोड केले असेल आधी किंवा हे वेगळे असतील नोट्स त्या, तर ते बघू नका. फक्त तिथे आपले असाइनमेंट आणि एक्सपेरिमेंटचे लिंक आहेत, त्या तेवढ्या तुम्ही कन्सिडर करा. सो हिअर I just revise because this is a big point. Its weightage is 5 marks. आता जसं मी तुम्हाला सांगितलेलं की पहिला चॅप्टर आहे त्यामध्ये हॉल इफेक्ट आहे, मोठा क्वेश्चन. दुसऱ्या चॅप्टर मध्ये इंटरप्लेनर डिस्टन्स डेरिव्हेशन आणि तिसऱ्या चॅप्टर मध्ये हा फॅक्टर्स अफेक्टिंग आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स अँड देअर रेमेडीज. तर हा यातला मोठा पॉइंट आहे. तर हा परत एकदा मी रिपीट करतोय थोडक्यात. Once again, listen carefully. So factors affecting the architectural acoustics and their remedies. तर असे कुठले फॅक्टर्स आहेत की जे अफेक्ट करतात अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग किंवा आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्सला, आणि जर तसे फॅक्टर्स असतील तर त्याच्यावरचे उपाय काय, तर हे आपण डिस्कस करतोय. पहिला पॉइंट आपण बघितला रिव्हर्बरेशन. जर रिव्हर्बरेशन किंवा टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन जास्त असेल तर आवाज भरपूर येतो पण क्लॅरिटी मिसिंग असते. जर टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन कमी असेल तर क्लॅरिटी असते पण शेवटपर्यंत आवाज पोहोचत नाही, म्हणजे सफिशियंट लाऊडनेस नसतो. त्याच्यासाठी हा काय पाहिजे, ऑप्टिमम पाहिजे, नायदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल. तर त्याच्यासाठी काय काय रिमेडीज आहेत तर ते आपण इथं डिस्कस केल्या. देन नेक्स्ट ॲडिक्वेट लाऊडनेस, म्हणजे सफिशियंट लाऊडनेस म्हणजे काय की जर टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन कमी आहे, ठीक आहे, क्लॅरिटी आहे पण शेवटपर्यंत आवाज पोहोचत नाही, मग त्याच्यासाठी काय केलं पाहिजे, तर आपण वेगवेगळे पॉइंट्स आहेत, म्हणजे काय तर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आपण हाईट सिलिंगला स्पीकरच्या वर किंवा बॅक साईडला ठेवू शकतो. त्यानंतर आपण ऍडिशनल साऊंड बॉक्स वापरू शकतो आणि ती एनर्जी तर ती आपण साऊंड तो जो आहे तर तो हॉलमध्ये आपण पोचवू शकतो. देन फोकसिंग ड्यू टू वॉल्स अँड सिलिंग्स, म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ साऊंड. लक्षात ठेवा, तर असे काही सरफेसेस जे आहेत स्पेरिकल किंवा पॅराबोलिक किंवा कॉन्केव्ह, तर त्याच्यामुळं ती एनर्जी आहे तर ती ट्रॅप होते, साऊंड एनर्जी, आणि युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन मिसिंग असतं. तर ते होण्यासाठी काय करायचं, तर अशी सरफेसेस अवॉइड करायची. जर असतील तर त्याला ऍब्सॉर्बंट मटेरियल लावायचं. आणि जर पॅराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस असेल तर त्याच्या सेंटरलाच साऊंड बॉक्स ठेवायचा. तर तो काय करणार, ती रिफ्लेक्ट करणार बीम टुवर्ड्स द ऑडियन्स. त्यानंतर प्रतिध्वनी जे आहेत एकोच ते जनरेट झाले नाहीत पाहिजे. समजा जर ते झाले तर ते कशामुळे होणार, तर समोरची भिंत जर लांब असेल किंवा हाईट जी सिलिंग असेल ती जर हाय असेल तर त्याच्यामुळे हे जनरेट होणार. तर ते अवॉइड आपण करू शकतो, या वॉल्सला आपण कव्हर करू शकतो आणि अवॉइड करू शकतो. त्यानंतर इक्वेलॉन इफेक्ट म्हणजे काय, तर सिरीज ऑफ एकोज मल्टिपल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेम स्ट्रक्चर और सेम टाईप स्ट्रक्चर, पिलर्स म्हणा किंवा अजून कुठलंही स्ट्रक्चर. तर त्याच्यामुळे जे तयार होतं, म्हणजे आपण जसं पाईप मधनं आवाज काढल्यावर आवाज येतो, तर तशा पद्धतीनं कधी कधी मोठ्या स्ट्रक्चरमध्ये सुद्धा असे आवाज येतात. तर ते कशामुळे होतात, तर असे इक्वेलॉन इफेक्ट तयार केल्यामुळे होतात. तर आपण त्या ज्या स्टेप्स आहेत समजा ज्याच्यामुळे येत असेल त्याचा आवाज किंवा पिलर्स आहेत, तर त्याला आपण कव्हर करू शकतो ऍब्सॉर्बंट मटेरियल, किंवा बिफोर कन्स्ट्रक्शन आपण प्लॅन करू शकतो की आपण हे कसं मिनिमाइज करूया. त्यानंतर सिटिंग अरेंजमेंट आहे तर ती ग्रॅज्युअली एलिव्हेटेड पाहिजे, कारण का आपण ह्युमन बॉडी ऑल्सो ऍब्सॉर्ब द साऊंड एनर्जी. देन नेक्स्ट इज एक्स्ट्रॉनिस नॉईज अँड साऊंड इन्सुलेशन. बाहेरून येणारा जो गोंगाट आहे दॅट इज एक्स्ट्रॉनिस नॉईज. तर तो वेगवेगळ्या कारणामुळे येतो, तर तो आत येऊ नये
म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, तर जे पाईप्स व्हेंटिलेटर्स वगैरे असतात त्याचे ओपनिंग्स आहेत तर ते तिथे नकोय, कारण का त्याच्यामुळे गॅप तयार होतात आणि गॅपमुळे आवाज येतो. त्यानंतर दरवाजा आणि खिडक्यांची पोझिशन किंवा लोकेशन ही इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे काय की समजा रोड साईडला इकडे तुम्ही दरवाजे खिडक्या केल्या तर सगळा ट्रॅफिकचा आवाज तुम्हाला प्रत्येक वेळेस त्रास देत राहणार. तर ते पण चेक केलं पाहिजे. त्यानंतर हेवी ग्लासेस म्हणजे चांगल्या क्वालिटीच्या ग्लासेस आपण डोअर्स विंडोसाठी यूज केल्या पाहिजेत, आणि काही इंटरनल मशिनरी असतील किंवा एम्प्लॉई असतील तर त्याच्यासाठी आपण साऊंड प्रूफ केबिन किंवा इन्सुलेटिंग केलं पाहिजे. अँड लास्ट वन इज फ्रीडम फ्रॉम रेझोनन्स. तर इंटरफरन्स होतो कशामुळे, तर समजा साऊंड सोर्सनं साऊंड इमिट केला, तो रिफ्लेक्ट होऊन परत काय झालं तर कुठंतरी इंटरफिअर होऊन रेझोनन्स झाला. तर रेझोनन्स म्हणजे काय की जिथं रेझोनन्स होतो तेवढाच पार्ट डिस्टॉर्ट होतो, पूर्ण पार्ट नाही, आणि त्यामुळं त्याची जी इंटेन्सिटी असते नोट्सची तर ती वेगळीच ऐकू येते. सो दस द इंटेन्सिटी ऑफ द नोट्स इज एंटायरली डिफरंट फ्रॉम द ओरिजिनल वन. ओरिजिनल जी असते त्याच्यापेक्षा वेगळी ऐकू येते. तर आपण त्या रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेसला कव्हर करून हे मिनिमाइज करू शकतो. ओके, सो आय होप दॅट इट इज क्लिअर टू यू. येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, ओके, sir. तर हे काय करा, हे स्टार्टिंगला तुम्हाला अवघड वाटू शकतं का, कारण का वाक्यरचना आणि शब्द नवीन आहेत, पण जर समजून घेतलं तर तुम्ही हे चांगल्या पद्धतीने हँडल करू शकताय. कारण का आता आपण हा थेरॉटिकल पॉईंट डिस्कस करतोय. पुढचा जो चॅप्टर आहे तो म्हणजे सगळे डेरिव्हेशन आहेत, हे लक्षात घ्या. तर ज्यांना थेरॉटिकल पॉइंट्स आवडतात त्यांच्यासाठी हा फेवरेट चॅप्टर असेल, आणि ज्यांना डेरिव्हेशन आवडतात त्यांच्यासाठी नेक्स्ट आहे, आणि ज्यांना दोन्ही आवडतात ते दोन्ही एन्जॉय करू शकतात, आणि ज्यांना दोन्ही आवडत नाहीत त्यांना अभ्यास करावा लागणार आहे. बरोबर आहे का? ठीक आहे. सो साऊंड इंजिनिअरिंग मधला आपण फर्स्ट पार्ट आज कव्हर केलेला आहे, तो म्हणजे अकॉस्टिक्स. यामध्ये आपण अकॉस्टिक्सची डेफिनेशन बघितली, अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग म्हणजे काय त्याची डेफिनेशन बघितली. या बेसिक रिक्वायरमेंट आता तुमच्या लक्षात आला असेल. आता या बेसिक रिक्वायरमेंट परत एकदा जर वाचले तुम्ही तर तुमच्या लक्षात येईल की त्या मोठ्या पॉइंटला या कशा लिंकड आहेत. ठीक आहे, यामध्ये म्युझिक 1 to 2 सेकंड, युअर MCQ, देन स्पीच 0.5 to 1 सेकंड. सो जस्ट परफेक्ट इट. त्यानंतर रिव्हर्बरेशन आणि टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशनची डेफिनेशन, सॅबिन्स फॉर्म्युला म्हणजे काय ते आपण बघितलं. ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट म्हणजे काय, त्याचं युनिट काय, तर ओपन विंडो युनिट किंवा सॅबिन. आणि आत्ताच हा आपण पॉइंट बघितला, फॅक्टर्स अफेक्टिंग आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स अँड देअर रिमेडीज. सो टुडे we conclude here by completing the first part successfully for this sound engineering, and then next lecture we will go for ultrasonic. Is it okay? Yes, sir. Yes. Okay. So today's students are less. So how was the test you have faced it successfully, I hope? It's good. Yes, sir. Yes, Good, sir. sir. So you practice Yes, sir. it, you practice it perfectly, and every time you can get the good response and good marks. So marks is the byproduct. If you just maintain your attendance physically as well as mentally, then in the lecture only you are covering 80 to 90% syllabus. Then write up and preparation, etc., that is the part of process. So I just check the attendance. Roll number 7, roll number 13, 16, 18, 21, 26, 30, 35, then last portion everyone is present. I think G3 batch is having good attendance, 61, 62, 63, 64 is also missing. So I think this is all. Okay, so it is perfect. Okay, so today we conclude here. Thank you.